है। आओ उस महापुरुष के अगमी जीवन वल वधीए। उन्हां दे नाम नाल भगत लफ्ज लग्या है। भज दा मतलब हुंदा है सेवा करन वाला, भगती करन वाला, उपासना करन वाला। वो प्रेमी परमात्मा दा जो प्रीतम परायण हो जावे, सब कुछ परमात्मा नूं सौंप दवे, हर साह परमात्मा दी याद विच लेखे ला दवे, श्वासां नाल सिमरन करे। जीव प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा। भगत कौन है? जिन्हें जीवन का आसरा परमात्मा दे नाम नूं बना लिया और वो परमात्मा दे नाम तो बिना रह नहीं सकता। मच्छी दे जीवन का आधार पानी है, पानी बिना नहीं रह सकती। बबीहे दे जीवन का आधार स्वांति बूंद है, स्वांति बूंद बिना मौत आउंदी है। उसनूं इदां महापुरुष भगत जन साधु जन उन्हां दे जीवन का आसरा हरि का नाम हुंदा है। और गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने जिहड़ा उहदे नाम नूं जप के जिउंदा है वो कदे मरदा नहीं है, भाव अमरा पद पाउंदा है, अमर हो जांदा है उहदा नाम। शरीर ते संत दा भी खत्म होवेगा, साकत दा भी खत्म होवेगा, पर साकत दे नाम नूं भी लानता ने। सतपुरुषां दा नाम अमर रहिंदा है। सो कहंदे हिज डिवोटीज लिव बाय सिंगिंग द प्रेज ऑफ द लॉर्ड। वो सदा जिंदा ने भगत जन जो खुदा दे गीत गाउंदे ने। भाई नंद लाल जी ने फारसी दे विच पर्शियन विच महापुरुषां दी भगती बाबत ते बोल कहे ने। कहंदे हमेशा जिंदा भवत बंदा ए खुदा गोया के गैर बंदगी शनेस्त दर जहां आसार। कहंदे जेड़े महापुरुष बंदगी करते ने वो सदा ही जिंदा ने, वो मरदे नहीं, वो मिटदे नहीं, भाव उन्हां दा नाम अमर रहिंदा है। बाकी जेड़ा भगती नहीं करदा कहंदे उहदा संसार विचों नामो निशान मिट जांदा है। आसार निशान नूं कहंदे ने, कहंदे उहदा निशान नहीं रहिंदा दुनिया 'च, रवेगा वो जिन्हें बंदगी कीती है। ते कबीर जी उन्हां महापुरुषां चों महान ते सिरमौर महापुरुष ने जिन्हां श्वासां नाल बंदगी कीती ते अमरा पद पा गए। कबीर जी दा आगाज 1398 ईस्वी नूं भाव 1455 विक्रमी संमत नूं बनारस विच हुंदा है। पिता अली है नीरू, माता नीमा है, जुलाहे ने। और इन्हां महापुरुषां दे आगाज दे संबंध विच बड़ियां कहानियां प्रचलित ने। एक कहानी ये प्रचलित की गई है भी कुआरी ब्राह्मणी दी कुख तो एक बालक पैदा होया। हुण वो इस गल नूं भली प्रकार जानदी है, लोग इस नूं कबूल नहीं करनगे। वो बच्चे नूं बनारस दे पास लहर तलाव दे कोल रख के चली गई ते उत्थे नीमा ते नीरू ने जो जुलाहे ने उन्हां बच्चा चुक लिया ते उहदी परवरिश कीती। ये ब्राह्मणी दी कुख तो पैदा होया, पता क्यों कहा गया है? उहदा एक कारण है। चाहे ब्राह्मण भी उसे मिट्टी दा ही बनया जिहदा शूद्र बनया है। ब्राह्मण दे 3 हत्थ नहीं हुंदे जां 4 अखां नहीं हुंदियां। ये वाधू दा हंकार उन्हें आपे ही पालिया होया है। हुण ब्राह्मण दी मनौत यह है भी चाहे कोई संत है, आलम है, फाजल है, विद्वान है, पंडित है, उज्जल बुद्धि है, ये केवल ब्राह्मणा घर ही पैदा हो सकते ने, शूद्रा घर पैदा नहीं होंदे। सो एक कहानी घड़ ली गई भी ब्राह्मणी दी कुख तो पैदा होए ने कबीर जी। खैर नीमा ते नीरू जुलाहा माता पिता ने कबीर दे जिन्हां ने उन्हां दी परवरिश कीती है। जे कबीर जी दी मां ब्राह्मणी हुंदी ते उन्हां अपनी जात लुकोई नहीं है। बाणी विच ये दस्सिया है भी मैं कित्थों बिलोंग करदा हां। वो जरूर लिखदे भी मैं ब्राह्मणी दा जाया हां ते पालिया मैनूं जुलाया ने। पुछो जी तुहाडी जात किहड़ी है? कहंदे जात जुलाहा मत का तीर। कहंदे मेरी जात जुलाहा है, जुलाहा घर मैं पैदा होया हाँ। आई एम अ वीवर बाय बर्थ। जम्मण तो मेरी जात जुलाहा है, मैं किधरे होर नहीं जमया भी मैनू जुलाहा ने पालिया है।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਹੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕਹੋ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਜੁਲਾਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੈਸਮ ਵੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਦੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਲੀਤ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਛੱਜ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਛਤਰ ਝੁਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬੀਨੇ ਸਿਜਦਾ ਮੇਂ को नैन की वसूअत समा जाए, अगर आजाद हो कैदे खुदी से बंदगी अपनी। ਜ਼ੁਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਲਿਲਾਟ ਨੂੰ, ਕੋ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਵਸੂਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੈਦੇ ਖੁਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਭਰੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਉ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰੀਏ ਤੇ ਲਹੂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਚੀਰਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਓਈ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਭੂਲ ਭ੍ਰਮ ਮਾਨ ਬੋ। ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾੜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਐਸੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਖਾੜਕੂ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੂਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਤੇ ਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ, ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੁਚੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾਇਰੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਸਨ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਲੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ
ਮੁਬਾਰਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ? ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੀਤ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਫੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀਆਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਰਕਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਖੰਡ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੱਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ। ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸੀ ਨਾ, he was a disciple of ਰਾਮਾਨੰਦ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰਖਤ ਬਿਨਾਰਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕਹਿ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ, ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾਲਿਆ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ, ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਸ਼ੋਹੇ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਮ ਮਹਿਕਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨਾ ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਏ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਰਨ ਟਕਰਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬਿਰਖਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਉਹ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਅੱਜ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਰੋਸ, ਇਸ ਪਰਚਾਏ ਪਰਚ ਰਹੋ ਏਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ। ਨਿਰਗੁਣ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਈਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹਰ ਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਰਣ ਵੰਡ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਖੰਡ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8-9 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਣ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਰੂ ਜਲਾਹਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਲਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਸਨੇਹ ਕਰ ਸੁਨਨਤ ਕਰੀਐ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਦੋਗਾ ਭਾਈ, ਜੋਰੇ ਖੁਦਾਏ ਮੋਹੇ ਤੁਰਕ ਕਰੇਗਾ ਆਪਨ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਈ। ਸੁਨਨਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਅਰਦ ਸ਼ਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋੜੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜੀਵਨ ਪਰ, ਜੋ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਛਾੜ ਕਤੇਬ ਰਾਮ ਭਜ ਬੌਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਕਬੀਰਾ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਪਚਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਮੌਲਵੀ, ਕਤੇਬ ਪੜ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਛੱਡ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੰਜੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੈ, ਤੁਮ ਤੋ ਵੇਦ ਪੜੋਗਾ ਇਤਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੈ ਹਮਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੰਜੂ ਪਾਓ, ਜੰਜੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੰਜੂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 2-4 ਧਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਿੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜੰਜੂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੰਜੂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪੜ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੱਤਿਆ ਹੀ ਸੂਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਤ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਨੈਣ ਨਾਰਾਇਣ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਜਮ ਦਵਾਰ ਜਬ ਪੂਛਸ ਬਵਰੇ ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਿਸ ਮੁਕੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਕੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਹ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਮਦਵਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਕਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਬੜਾ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ, ਬਹਾਵਤ ਇਹਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪੋਟਲੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ, ਹਸਤ ਨਾ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਧਿਆਨ, ਵਾਂਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰ, ਬੂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੈ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਜੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਲਟਾ ਬਹਾਵਤ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹੀ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਬਾਉਸ ਡਾਊਨ ਬਿਫੋਰ ਇਟ। ਉਸ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਡਬੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਣ ਜਿਵੇਂ ਆਸਣ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਕਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ। ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ, ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਨ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਡੀ ਸੜ ਗਈ, ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਖੱਡੀ ਸੜ ਗਈ, ਕੱਪੜਾ ਸੜ ਗਿਆ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨ ਜਰ ਕੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਮਾਲ, ਕੁੱਲੀ ਸੜ ਗਈ, ਕੱਪੜਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਸੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਸਾਰ ਹਾਂ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮਗਹਰ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਸ਼ੀ ਰਹੇ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਸਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਰ ਉੱਠ ਆਇਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਾਈ ਡੈਥ ਆਈ ਮੂਵਡ ਟੂ ਮਗਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲਹੁ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਊਖਰ ਮਗਹਰ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਗਰ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਨਾਮੋ ਧਨ ਨਾਮੋ ਬਿਵਹਾਰ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਏ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੈ ਔਰ ਰਵੇਗੀ। ਵਰਣ ਵੰਡ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਾ ਪਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 224 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, 243 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, 52 ਅੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਤਵਾਰ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ। ਸਜਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ।